दोस्तों, नई उड़ान बाय संदीप शर्मा चैनल में थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ यानी कि SST ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ PPSC ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕੰਡ। ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ? ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕੰਡ ਕੋਈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ मैं इसनूं क्यों कहना क्योंकि इस विच 61 देश वर्ल्ड के पूरे विश्व के 61 देश इस विच शामिल हो चुके सी। सो इस करके इस वार नूं टोटल वार भी कहा जाता है। की कहा जाता है जी? टोटल वार। टोटल वार मतलब पूरी तरह जंग। ठीक है, पहला असीं इहदे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ने वो नोट कर लीए जो तुहाडे एग्जाम रेलीवेंट होणगे तुहाडे लई। पहला पॉइंट है जी 1 सितंबर 1939 नूं इहदी शुरुआत हुई। 1 सितंबर 1939 ਨੂੰ इसकी शुरुआत हुई तो 2 सितंबर 1945 ਨੂੰ ਇਹ खत्म होया। ठीक है ना जी। इस दे पिछे बहुत ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਸਾਏ ਦੀ ਸੰਧੀ। ਵਰਸਾਏ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੇ। ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਅਮਰੀਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ जो वर्ल्ड वार 1 सी ना उसका जिम्मेवार किसनूं ठहराया गया सीगा? जर्मनी नूं। सो जर्मनी तो बदला लैना सीगा उन्होंने मित्र राष्ट्रां ने, तो इस करके उस नाल संधि की गई जिहड़ी कि वरसाए दी संधि नाल मशहूर है। इस संधि विच की सीगा? इस संधि विच सब तो वड्डी गल ये सी भी डेजिंग दी एक बंदरगाह सी। ठीक है, वो फ्रांस कोल दे दित्ती गई सी। उस तो बाद सार घाटी सी जिस विच कि बहुत ही वड्डी मात्रा विच खनिज पदार्थ निकलते सी, कोला, लोहा सब इस तो प्राप्त हुंदा सीगा। ये खो के 15 साल के लिए फ्रांस नूं दिता गया सीगा। होर भी कई जो राज सी, जिवें एक पोलैंड राज बनाया सीगा जर्मनी तो कट के ही। ठीक है ना। सो जर्मनी नाल ये बहुत ही अपमानजनक संधि सी। जर्मनी की ये समझो भी बेइज्जती की गई सी वरसाए की संधि नाल। जर्मनी की जो सैना सी वो 1 लाख तो वध नहीं हो सकती सी। जर्मनी के जो व्यापार सीगा उस पर पाबंदी लगा दी गई सी। सो जर्मनी नूं बिल्कुल एक अपंग बना दिता गया सी भी जर्मनी फिर तो जंग ना कर सके, इत्थों तक कि वो देश ही ना रहे। सो इस गल ने जर्मनी के लोगों विच राष्ट्रवाद की भावना पैदा की, क्योंकि जे लोग ने, जे देश है तो लोग ने। सो उस जो जर्मनी के लोग ने ना उन्हां विच राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो चुकी सी भी वो अपने राष्ट्र नूं होर भी विकसित देखना चाहते सन। सो ये बहुत वड्डा कारण सीगा वर्ल्ड वार सैकंड दे विच, क्योंकि जर्मनी ही फिर अगवाई करेगा। जिवें वर्ल्ड वार 1 दे विच धूरी राष्ट्रां की अगवाई जर्मनी ने की, इस तरह सैकंड वर्ल्ड वार दे विच भी धूरी राष्ट्रां की अगवाई जर्मनी ने की सी। ठीक है ना जी। हुण इस तों वड्डा कारण आपां जाणदे हां विश्व विच आर्थिक मंदी सन 1929। विश्व विच आर्थिक मंदी सन 1929 होया कि अमेरिका दे विच एक शेयर मार्केट है, अज भी है, न्यूयॉर्क दे विच। उत्थे की होया, उत्थे जो शेयर सी अमेरिका दे विच वो सारे शेयर डाउन चले गए। डाउन चले जाण करके की होया, पूरे वर्ल्ड दे विच की होया, आर्थिक मंदी छा गई। लोकां दे जो सारे पैसे शेयर विच लगे हुए सी दुनिया दे वो बिल्कुल खत्म हो गई। तुहानूं मैं जानकारी होर दे देवां, जेकर अज भी अमेरिका के शेयर बाजार मतलब डिगदे है ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ देनी, सानू आज़ादी आप प्राप्त करनी पैनी है। सो वो की करन लगे सी, वो कर ज़्यादा इकट्ठा करन लग गए सी ते इधरों कर देनों मतलब उन्होंने जवाब दिता सी। सो ये बहुत वड्डे अंदोलन का कारण भी बनया। साडे भारत दे विच जिन्ने भी अंदोलन चले ना उस विच भी इसका बहुत वड्डा रोल सीगा। किसदा? विश्व विच जो आर्थिक मंदी सी सन 1929 दे विच। ठीक है, इस नूं असीं अपने विश्व इतिहास दे विच की कहा जाता है? ब्लैक ट्यूजडे, यानी कि काला मंगलवार। ठीक है ना जी। ये उस दिन होया सी, इस करके इसनूं ब्लैक ट्यूजडे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला अपना पॉइंट है जी सोवियत संघ का विकास। सोवियत संघ की कर रहा सी? कल्ला इक्को ही देश। देखो
ਸਾਡੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਗਈਆਂ। ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਹੈ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਇੱਕ ਹੈ ਪੂੰਜੀਵਾਦ। ਜੋ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਪत्ति ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਰੂਸ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ USSR ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੈਨਿਨ ਸੀਗੇ, ਸਟਾਲਿਨ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਮਤਲਬ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਰੂਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰੂਸ ਦਾ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਰੂਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜੋ ਨਾਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਲਗਭਗ 51-52 ਦੇਸ਼ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਰੂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। USSR ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜੋ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਿਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੰਪत्ति ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਤਲਬ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਚਿੜ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸ ਨੂੰ? ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਸੰਨ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਯੁੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਟਲੀ ਨੇ ਇਥੋਪੀਆ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਮਨਚੂਰੀਆ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜੋ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੌਤਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜੋ ਸੰਘ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦੌੜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਯੁੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਾਰਨ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਂਸੀ ਜੋ ਲੈਟਿਨ ਵਰਡ ਹੈ ਫਾਸੀਓ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹੀ ਡੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਠ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਫਾਂਸੀਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਨੇ। ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਇਟਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਟਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਹਰ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਰਹੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਸੀ ਨਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਉਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਫਾਂਸੀਵਾਦੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਵਰਸਾਏ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਰਸਾਏ ਦੀ ਸੰਧੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਰਿਸੋਰਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫਰਾਂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਟਲਰ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਨਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੋ ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਜੀ ਦਲ ਬਣਾਇਆ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਇੱਕ ਨਾਜੀ ਦਲ ਬਣਾਇਆ। ਨਾਜੀ ਦਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦੀ ਕਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸਨੇ 2-3 ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸਨੇ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਏ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁੱਲ ਵਿਕਾਸ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਇਸਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਮਗਰ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਸੀਗਾ, ਉਸਦੇ ਲੋਕ ਮਗਰ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਸਦਾ, ਆਪਣਾ ਹਿਟਲਰ ਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਹਿਟਲਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਿਟਲਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹ, ਬੜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਯੂਰਪ ਉੱਤੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੋ ਕੀਮਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਚਾਂਸਲਰ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹਿਟਲਰ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਰਾਂਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਿਟਲਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਇੱਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਾਰਨਗੇ, ਜੇਕਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮਾਰਨਗੇ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਬਹੁਤ ਇਹ ਹੈ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਉਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੂਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ, ਵਪਾਰਿਕ ਛੂਟਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹਿਟਲਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਹਥੌੜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ।
ठीक है ना। फिर की होया, जो ये वार हैगी वर्ल्ड वार सैकेंड शुरू कदों हुई, शुरू उदों हुई, सब तो वड्डा कारण ये सीगा भी सब तो पहला ना जर्मनी ने सन 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੈਂਡ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ सन 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਫਰਾਂਸ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਆਪ ਸੁਧਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੋਲੈਂਡ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੋਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਡੇਜ਼ਨ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਸਾਏ ਦੀ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਡੇਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਮੰਗੀ ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਵੀ ਪੋਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਡੇਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਡੇਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪੋਲੈਂਡ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਾਂਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਚੀਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮਨਚੂਰੀਆ, ਚੀਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮਨਚੂਰੀਆ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੀਨ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਕੋਲ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਖੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਜਾਪਾਨ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਇਟਲੀ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਇਟਲੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਥੋਪੀਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਥੋਪੀਆ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਸੋ ਇਥੋਪੀਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਧੁਰੀ ਬਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੋਮ ਬਰਲਿਨ ਧੁਰੀ, ਰੋਮ ਬਰਲਿਨ ਧੁਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ ਤੇ ਜਾਪਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਿਸ ਪਾਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਲਾਕੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਈਜ਼ ਪਾਵਰ ਹੈਗੇ, ਅਲਾਈਜ਼ ਪਾਵਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਸੈਨਿਕਵਾਦ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਐਕਸਿਸ ਪਾਵਰ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਅਲਾਈਜ਼ ਪਾਵਰ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਵੀ ਐਕਸਿਸ ਪਾਵਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਅਲਾਈਜ਼ ਪਾਵਰ ਕੌਣ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਤੇ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੋਲੈਂਡ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਰਮਨੀ ਦੁਆਰਾ। ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੇਵਲ ਵਰਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੋਇਆ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲਗਭਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇੱਕੋ ਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜੋ ਸੈਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੈਨਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਰਮਨੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੂਸ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿਟਲਰ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਤਮ ਕਥਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਸਦੀ, ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਮੈਨ ਕਾਂਫ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਬਾਰੀ ਸੀ ਇਟਲੀ ਦੀ। ਇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਟਲੀ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
इंग्लैंड फ्रांस ने की किया, इटली नूं हराया। फिर जो जापान सीगा लास्ट देश रह चुकिया सी जापान, ठीक है, जापान नूं हराया। जापान लास्ट देश रह चुकिया सीगा ते जापान ने एक गलती की, अमेरिका हजे तक अलाइज देशों में अलाइज पावर में नहीं आता सी। अमेरिका क्यों आया इत्थे? अमेरिका इस करके आया क्योंकि जापान ने पर्ल हार्बर एक समुद्री हवाई अड्डा है अमेरिका का, उस उत्ते की किया, हमला कर दिता, उसके कई इंसान कई मतलब व्यक्ति मार दिते, कई नागरिक उसके मर गए सी। अमेरिका नूं बड़ा गुस्सा सीगा क्योंकि अमेरिका इस युद्ध में अमेरिका का कोई लेन देन हजे तक नहीं सी। अमेरिका ने की किया, इन्हां नूं साथ देण दा समझौता कर लिया भी इंग्लैंड नूं कहा मैं तुहाडे नाल हाँ, फ्रांस नूं कहा मैं तुहाडे नाल हाँ। तो अमेरिका ने की किया, रल के तिन्नां चारां ने रल के जापान नूं हरा दिता। जापान नूं हराउण दा जो समा सीगा एंड ऑफ वार असीं कह सकते हैं। देखो जर्मनी हार चुकिया सीगा क्योंकि हिटलर ने अपने आप नूं गोली मार ली सी। इटली भी हार चुकिया सीगा। जो जापान सीगा, जापान हथियार सुट्टण लई जापान नूं कहा गया पर जापान नहीं मन्निया। सो उसने की किया, जो जापान सीगा, जापान के दो शहर है हिरोशिमा ते नागासाकी, अमेरिका ने की किया, चुपचाप 6 अगस्त 1945 नूं हिरोशिमा उत्ते 6 अगस्त 1945 नूं हिरोशिमा उत्ते एटम बंब सुट्टिया ते 3 दिन बाद ही 9 अगस्त 1945 नूं नागासाकी एक शहर, 2 शहर है इसके, उस पर एटम बंब सुट्टिया, परमाणु बंब, तो उत्थे लखां की तादाद दे विच दुनिया खत्म हो गई। अज तक भी जे हिरोशिमा जो जापान का शहर है या नागासाकी जो जापान का शहर है, उत्थे दरख्त बिल्कुल नहीं हैगे। अज तक भी उत्थे जो बच्चे ने पैदा होंदे ने अपंग पैदा होंदे ने, क्योंकि जो परमाणु हुंदा है वो साडे शरीर की जो संरचना है, साडे शरीर के क्रोमोसोम है, उन्होंने इफैक्ट करता है। तो अज तक भी उत्थे की है ये शहर आबाद नहीं हो सके, वो गल नहीं बनी जो कि दूसरे शहरों में बनती है। ये दोनों शहर बिल्कुल खत्म हो चुके। जापान ने आत्म समर्पण कर दिता। कदों कर दिता? 2 सितंबर 1945 नूं, 2 सितंबर 1945 नूं, ठीक है ना जी। तो इस तरह वर्ल्ड वार सैकेंड खत्म हो चुकी सी। एक गल तुहानूं होर दस देवां जांदा जांदा भी रूस सी, जो रूस सी ना, रूस बहुत वड्डा खेतर सीगा ते हिटलर ये चाहुंदा सीगा भी मैं रूस का जो बहुत वधिया उपजाऊ खेतर है, रूस नूं मैं जितना हैगा, ठीक है। सो उपजाऊ खेतर वो लैना चाहुंदा सी रूस का, पर उसने की गलती की, रूसिया ने उस पर हमला नहीं किया। पहला जर्मनी के जो सैनिक सी, नाजी सैनिक सी, वो हौली हौली की है रूस में आते रहे। उत्ते साइबेरिया में बड़ी ठंड होंदी है रूस के, फिर उन्होंने भज्जन नूं कोई थां ना मिलिया तो रूस के जो सैनिक सीगे उन्होंने जर्मनी के जो नाजी सैनिक सी उन्होंने घट्टो घट्ट 4 लाख सैनिकों को मार दिता सी। सो सब तो वड्डी गलती जे इतिहास के हिटलर की असी मन्नीए तो वो यही सीगी भी रूस नूं उसने कमज़ोर समझा सी, क्योंकि रूस के सैनिक बड़े उत्साह नाल लड़ते सी तो वो एक सैनिक 20 बंदे मारदा सी। सो रूस का जो खेतर सी उसकी ठंड जर्मनी के लोग नहीं सहार सके। इस तरह रूस का जर्मनी नूं हराउण दे विच बहुत वड्डा हत्थ है। एक कोई गलती सी जर्मनी की भी रूस उत्ते उसने हमला किया गलती नाल ते वो उसनूं चुकाउणा पिया। तो इस तरह जो एक्सिस पावर सी वर्ल्ड वार सैकेंड हार चुके सी ते अलाइज पावर इंग्लैंड फ्रांस अमेरिका रूस ये जित चुके सी। तो इस तरह वर्ल्ड वार सैकेंड तुसीं कीती है। जे वीडियो चंगी लगे प्लीज़ अगे लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, चैनल सबसक्राइब कर लो। मैं ये चाहना भी हर एक बच्चा जिहड़ा कोचिंग नहीं लै सकदा जां जिन्हां कोल पैसे नहीं हैगे तो प्लीज़ उन्हां तक ये चैनल पहुँचदा कर दिओ। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। थैंक यू।